श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी साध संगत जी गुरु बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज भादरों दे महीने दी संगरांद है। दुनिया ते दो तरीके दे बदलाव हुंदे हन। एक बदलाव बाहरी वातावरण दा है, सूरज दे बदलाव दे कारण, क्योंकि सूरज दे कारण ही ये जिन्ना पसारा ये चल रहा है। सूरज की कला दे कारण ही महीने रुत्तां बदलदियां रहिंदियां ने। सूरज ही मुख्य कारण है। संगरांद आउंदी है, सावन तो बाद भादरों आउंदा है और ये सारा बाहरी पसारा बदलदा है सूरज के कारण। दूजा बदलाव मनुख दे मन में आउंदा है। ये बदलाव आउंदा है गुरु दे कारण। गुरबाणी में सूरज नूं अते गुरु नूं सूरज दे समान ही मन्निया गया। और इन्ना भी बाणी दे विच आउंदा है, लखां सूरजां दा प्रकाश, लख सूरज ने उन्हां दा प्रकाश गुरु दे प्रकाश दे अगे धीमा है। लखां सूरजां दा प्रकाश दुनिया नूं रोशन कर दिंदा है। गुरु दे ज्ञान दा चानना मनुख दे मन नूं रोशन कर दिंदा है, मनुख दे मन नूं चमका दिंदा है। गुरु दा शब्द जिहड़े मनुख जपदे ने उन्हां दे अंदर बदलाव पैदा करदा है। गुरु की बाणी मनुखों के मन बदलती है। बाणी दे विच असीं वेखदे हां, जे सौ चंदा उग वहे सूरज चढ़े हजार, याद रखना बाहर दा चढ़िया होया सूरज, बाहर दी रोशनी मन दे अंधेरे नूं नहीं खत्म करती, सिर्फ दुनिया दे अंधेरे नूं खत्म करती है। आप जी वेखोगे हुण सूरज चढ़ रहा है, हनेरा समाप्त हो गया, हर एक चीज़ वेख रही है। कोई भलेखा नहीं, कोई भरम नहीं, क्योंकि ये जिहड़ी संगरांद है, इहदा जिहड़ा पहली पंक्ति है वो शुरू ही भरम तो हुंदी है। और मैं आप जी नूं चाहांगा भरम दे बारे असीं विचार कर सकीए। भरम हुंदा की है, इस भरम के कारण किन्नियां ठोकरां वजदियां ने, किन्नियां सट्टां वजदियां ने, ये पता होना चाहिए। मनुख के दुखों का कारण गुरबाणी भरम मनती है। जिस दिन भरम निकल जाता है दुख खत्म हो जाते हैं। साहिब जी महाराज लखां सूरजां दा प्रकाश दुनिया के हनेरे नूं खत्म करन दी ते शक्ति रखता है, मन दे अंधेरे नूं नहीं, अज्ञानता नूं। गुरु दा ज्ञान मन दे अंधेरे नूं खत्म कर दिंदा है, बाहर दे अंधेरे नूं नहीं। गुरु दे प्रकाश दी किरण बाहर दे हनेरे नूं खत्म नहीं करती, अंदर दे हनेरे नूं खत्म कर दिंदी है। इसे करके गुरबाणी कहती है, महाराज जी कहते हैं, जे सौ चंदा उग वहे सूरज चढ़े हजार, एते चानण हुंदिया गुर बिन कोर अंधार। गुरु तो बिना अंधेरा है। गुरु तो बिना मनुख अंधेरे दे खूह विच डिग जाता है। साहिब जी का फरमान, पा दोए भरम भुलाणियां
ਦੂਜੈ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਤੇ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਭਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੈਸਾ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵੈਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋਈਏ ਅਸਲੀ ਨਾ ਹੋਈਏ, ਮਨੁੱਖ ਅਕਸਰ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੱਚ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਨੇ ਦਾ ਨਕਲੀ ਗਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਭਰਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦਾ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੜਾ ਪਾਇਆ ਹੋਏ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਉਹ ਪਾਏ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਮੁੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਇਹ ਤੇ 2-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਕਹੇ, ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੇ 1,00,000-2 ਲੱਖ ਦੇ ਹੋਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਰਮ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਜਾਂਦਿਆਂ ਰੱਸੀ ਪਈ ਹੋਏ, ਔਰ ਰੱਸੀ ਅਕਸਰ ਵੇਖਣਾ ਪਈ ਵੀ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਏ। ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਦਾ ਆਕਾਰ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਰਬਕ ਉੱਠੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਪ ਹੈ, ਭੱਜ ਪਏ ਪਿੱਛੇ, ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਸੱਜਣਾ ਇਹ ਸੱਪ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਰੱਸੀ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ, ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾਣਿਆ ਵੱਡ ਹੰਸ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੰਗ, ਜੇ ਜਾਣਾ ਬਗ ਬੱਪੜਾ ਜਨਮ ਨ ਭੇੜੀ ਅੰਗ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਲਾਣਾ ਮਨੁੱਖ ਬੜਾ ਭਗਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੂਰ ਕੋਈ 100 ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੋਏ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਆਵਾਜ਼ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਹਾਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਆਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਰਮ ਲੱਗਿਆ। ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਭਰਮ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਐਸਾ ਹੀ ਭਰਮ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਫਰਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਰੋਇਆ, ਦੁੱਧ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁੱਧ ਹੀ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਦੁੱਧ ਬੁਝਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਪਦਾਰਥ ਬੁਝਾ ਦੇਣਗੇ। ਬੁਝੀ ਤੇ ਨਹੀਂ।
ਉਹ ਪਿਆਸ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਹੀਂ ਬੁਝੀ। ਇੱਕ ਪਿਆਸ ਉੱਠਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭਰਮ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਪਿਆਸ ਪਦਾਰਥ ਬੁਝਾ ਦੇਣਗੇ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਪਿਆਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਪਦਾਰਥ ਆਉਣਗੇ ਪਿਆਸ ਬੁਝ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਬੜੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੂੰ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ ਅਜੇ। ਸਾਈਕਲ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮਿਲ ਜਾਏ ਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚਲਦੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਤੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁਝਦੀ। ਪਾਦ ਹੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਇੱਕ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀੜ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਰਾਜਾ ਬਣ ਜਾਏ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਨੰਦ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਉਹ ਪੀੜਾ। ਸੁਪਨਾ ਝੂਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਬਣਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਇਆ ਉਹ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੀੜਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੈਸੀ ਭੀੜ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਏਗੀ ਭੀੜ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਨੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿੰਨੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਨਾ ਤੇ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜਾ ਝੂਠੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਆਨੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਨੰਦ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੀਜ਼ ਝੂਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਰੱਸੀ ਨੂੰ ਸੱਪ ਸਮਝ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸੱਪ ਸਮਝ ਕੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜਾ ਵੀ ਉਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਉਨੀ ਹੁੰਦਾ, ਆਨੰਦ ਵੀ ਉਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਬੈਠਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਸੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਉਨਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਸੁਪਨਾ ਆ ਜਾਏ, 2 ਦਿਨ ਉਸ ਦੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ 2 ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਏ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਸੁਪਨਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਉਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਸਲਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੇਗੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਜਿੰਨਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਜੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਚਲਾ ਜਾਏ, ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਜਗੱਦੀ ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸੋ ਗਿਆ। ਸੁੱਤਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਹੈ
ਉਹਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਧਾਰਮਿਕ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ। ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਲੋਕੀ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਬਾਹਰਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਭੁੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹਾਂ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਾਇਆ ਘਟਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਹੈ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਪਰ ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨਾ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ 5-6 ਵਜੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਮਨੁੱਖ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ 5 ਮਿੰਟ ਖਲੋ ਜਾਓ, ਅੰਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ, ਇਹ ਅੰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਉੱਠ। ਕਦੀ ਵੇਖਣਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੁਪਨੇ ਦਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਬਣਿਆ ਹੋਏ ਰਾਜਾ, ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਹੈ, ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਰਪਤ ਏਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਸੋਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਭਇਆ ਭਿਖਾਰੀ। ਰਾਜ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਅਛਤ ਰਾਜ ਵਿਚਰਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਗਤ ਭਈ ਹਮਾਰੀ। ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਰਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਰਾਜ ਜਾਂਦਾ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਰੋਣ ਬਾਹਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਸਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਇੰਨੀ ਸੱਟ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟ ਹੈ ਬਾਹਰ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੂੰਹ ਥਾਣੀ, ਰੋਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ, ਤੇਰਾ ਕੀ ਵਿਗੜਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਗਿਆ। ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਹ ਗਤੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ 84 ਲੱਖ ਜੂਨੀਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਦੀ ਹੈ ਮਨੁੱਖਾ ਯੋਨੀ, ਮਨੁੱਖਾ ਜਨਮ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਰਾਮ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਰਾਮ ਕੀ ਅੰਸ਼, ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, ਨਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਨਾ ਸੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਦੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਸੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪਣਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਮਝ ਲਏਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਿਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਅਮੀਰ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹਰੇਕ ਜੀਵ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਦੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਦ ਹੋਏ ਭਰਮ ਭੁਲਾਣੀਆਂ, ਦੂਜਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੱਖ ਸਿੰਗਾਰ ਬਣਾਈਆ ਕਾਰਜ ਨਾਹੀਂ ਕੇ। ਜਿਵੇਂ ਭੁਲੇਖਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ
ਉਹਦੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕੁਵਾਰ ਕੰਨਿਆ ਜਿਸ ਕਰਤ ਸਿੰਗਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 16 ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਹੈ ਇੱਕ ਪਤੀ ਵਾਸਤੇ। ਐਵੇਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਸੰਤ ਹੈ ਦਇਆ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੱਤ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰਿੱਝ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਤੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਖ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਲਵੇ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕੇਤ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਭਲੇਖੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਏ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਹੀ ਸੰਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਤ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਪੂ ਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੈਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਦ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹ ਰੁਕ ਗਏ ਨੇ, ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਤ ਦਿਨ ਦੇਹ ਬਿਨਸ ਸੀ ਤਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਸਨ ਪ੍ਰੇਤ। ਉਸ ਦਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਕੜ ਚਲਾਇਨ ਦੂਤ ਜਮ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਭੇਤ। ਦੂਤਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਭੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਨੁੱਖ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਤ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਭੇਤ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੀ ਥਾਂ ਗਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜਮਦੂਤ ਲੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਭੇਤ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭੇਤ ਹੈ, ਨਾ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਭੇਤ ਹੁੰਦਾ। ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ ਜਿਨ ਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਇਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗਾਥਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਦਾਰਥ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦਾ ਹੈ ਲੋਭ ਵਸ ਹੋ ਕੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਾਮ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਆਤਮਾ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕਦਮ ਛੱਡ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਛੱਡ ਖਲੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੀ ਜਿਨ ਸਿਓ ਲੱਗਾ ਹੇਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਲਾਇਆ ਛੱਡ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਹੈ? ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚੋਰ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਭਾਲੂ ਵਾਲਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵਿਖਾਉਣ ਆਇਆ, ਬੜਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ। ਭਾਲੂ ਬੜਾ ਨੱਚ ਰਿਹਾ,
ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਭਾਲੂ ਨੂੰ ਨੱਚਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਚੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਹੱਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਨਾ ਹੱਸ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪਿਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਚੋਰ ਥੱਲੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਚੋਰ ਕਿਉਂ ਥੱਲੇ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਜੂਨੀ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਵਾਂਗਾ, ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਜੂਨੀ 'ਚ ਪਿਆ ਨਾ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਦੇ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੰਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਗੱਡੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਹੱਥ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਖਲੋਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਭਾਲੂ ਵਿੰਗੇ ਨੱਚਦਾ ਫਿਰਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀ ਕਰਨੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨੱਚ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਨੱਚੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਫਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦਾ ਉਧਾਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਹੀ ਤੇ ਫਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ, ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜ ਦੂਤ ਨੇ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਾਸਰੇ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਪਾਪ ਕਰਦਾ, ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਸਾ ਠੱਗਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਪਣੀ ਤਿਜੋਰੀ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਭਰ ਲੈਂਦਾ, ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਕ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸ ਦਿਨ ਲੋਭ ਦੇ ਵਸ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕਮਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲਿਮਿਟ ਥੋੜੀ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਦੱਸ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਤੈਨੂੰ ਰੁਪਈਆ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਮਨੁੱਖ ਸੀਮਾ ਦੱਸ ਸਕੇਗਾ? ਨਹੀਂ। ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਇੱਕਦਮ ਇਹਦਾ ਮਨ ਕਹੇਗਾ ਮਨਾ ਨਾ 200 ਮੰਗ, 200 ਕਹੇਗਾ ਨਹੀਂ 300 ਮੰਗ। ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਸੀਮ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਬਾਹਰੀ ਪਦਾਰਥ ਮਾੜੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਧਨ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਿਰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਅੱਗੇ ਰੇਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਿਰਨ ਵਿਚਾਰਾ ਬੜਾ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਜੇ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਜ਼ਰ ਆ, ਭੱਜ ਕੇ ਗਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਣੀ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਭੱਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਪਾਣੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਹੋ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਬੁੱਝ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ 10 ਕਰੋੜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝੀ, ਹਜੇ ਤੇ ਪਿਆਸ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਫਿਰ 10 ਕਰੋੜ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਾਣੀ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਇੱਕ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਆਸ ਕਾਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ, ਤੁਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰੋਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪਿਆਸ ਨਹੀਂ ਬੁੱਝਦੀ। ਕਿ ਕ੍ਰੋਧ ਬੁੱਝ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਇੰਨਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜੇ ਜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ 2 ਮਿੰਟ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਏ ਬਾਹਰੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ, ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਗੱਡੀ ਮਾਰਦਾ। ਮੈਂ ਐਸਾ ਵੇਖਿਆ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਸਿਰਫ 40 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਸੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੌਰਨ ਮਾਰਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ, ਕੋਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਗੱਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਮਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਕ੍ਰੋਧ ਇੰਨਾ ਚੰਡਾਲ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਚੰਡਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਡਾਲਾਂ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੱਡ ਖੜੋਤੇ ਖਿਨੈ ਮਾਹੇ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ।
तू साडा साथी नहीं है। फिर इनू किहदी सज़ा मिलेगी? इन्हां दे पाप करे पंचां के बसरे, इन्हां दे वस हो के जेड़े इन्हें पाप कीते ने उहदे संस्कार इहदी जीव आत्मा च बन गए ने, उहदी इनू फिर सज़ा मिलेगी। सज़ा कौन देगा? बार बार जन्म है, मनमुखा नो फिर जन्म है, दोबारा जन्म मिलेगा। कादा मिलेगा? बाणी कहती कई जन्म पे कीट पतंगा, फिर इसे लाइन च लग जाएगा जेड़ी चो निकल के आया है। बाणी अज दे ए भादरों दे महीने विच गुरु जी ये समझाना चाहते ने, भुलेखा दूर कर। जेड़े भुलेखे दे कारण तेनू झूठ दे नाल प्यार लग गया, ये सच्चा प्यार नहीं है। जेड़े झूठ दे कारण तू आनंद लभ रहे हैं, वो आनंद नहीं है। मनुख सोचता है किसी चंगी तो चंगी मैं सब्जी खावां, 2 मिनट तई आनंद लएगा, आनंद खत्म हो जाएगा। एक बारी जीभ ते रखिया, आनंद खत्म। गले तो थले पदार्थ जाता है, आनंद खत्म हो जाता है। वड्डे तो वड्डे स्वादिष्ट पदार्थ खाए, जीभ तो थले जाते पदार्थ, आनंद खत्म हो जाता। पर एक नाम का, एक गुरबाणी का रस ऐसा है, ज्यों जो महाराज बाणी कहते हैं रसना नाल जे किते नाम जप लें, ये 3 चीज़ां, यही रसना है। ये पदार्थों का आनंद माणिया जा सकता है। जे किसी ये नाम जप ले कोई, रसना गुण गोपाल नित गायन, सिर्फ ये रसना दे नाल जपिया शांत सहज रहस मन उपजे, सगले दुख पलायन। एक रसना दे नाल पदार्थों के रस लैण नाल दुख वधदा जांदा है, यही रसना है। ये नाम जपण दे नाल दुख घटदा जांदा है, यही रसना। रसना वही है जिवें टीवी ते वही है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ जे हरमंदर साहिब तो बाणी सुने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के कथा सुने, दुख घटदा जाएगा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ बैठ के ड्रामे वेखे, फिल्मां वेखे, फिल्मी गीत वेखे, दुख वधदा जाएगा। रोज़ रोज़ वेखेगा, माड़े संस्कार अंदर बनणगे। जो कुछ वेख रहे एक दिन करेगा भी, सच्चाई है। जो कुछ मनुख वेखदा है वैसा करन दी भी सोचता है, ऐसा नहीं है वो नहीं करेगा। अज नहीं करेगा, अज वो अंतर आत्मा कहेगी ऐसा नहीं करना। रोज़ रोज़ अंतर आत्मा ते जीव आत्मा ते बोझ बनता जाएगा। जिस दिन बोझ बनया बुद्धि खत्म हो जाएगी, करेगा, खुलेआम करेगा। अज वेखते हैं इस चीज़ तो वेख वेख के, जिवें कह दो वो टीवी माड़ा नहीं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ डिसाइड करता है। ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ अंदर मनुख कई बारी रस्सी नूं सप समझ बैठता। रस्सी नूं सप समझण दे नाल ਜਿਹੜੀ पीड़ा हुंदी है ਉਹਨੂੰ सहनी पैंदी है। और कई बारी मनुख नूं ਭੁਲੇਖਾ ऐसा लग जाता, जिवें हिरण नूं ਭੁਲੇਖਾ लगता है पानी है दूर, उत्थे भज के जाता, पानी नहीं है। मनुख नूं ਭੁਲੇਖਾ लगता है मेरे दुखी होने का कारण पदार्थ ने, जिन्ने पदार्थ वो कोल आ जाते हैं, उत्थे जाके वेखदा हजे तो कुछ भी नहीं बनया, हजे होर चाहिए, प्यास नहीं बुझदी। महाराज कहते ने तेनू छड्ड के खड़ो जाणगे जिन्ना करके तू पाप कमा रहे हैं, एक मिनट भी नहीं लाउणगे। ये पंजे दे पंजे वकार साइड च हो जाते हैं। हथ मरोड़े तन कपे स्याहों होवा सेत, मनुख का रंग चिट्टा पै जाता है। जिस दिन अंदरों आत्मा निकलती है चिट्टा हो जाता है, स्याह होवा सेत। और जिस दिन एवें भी कहा जाता है, जिस दिन ये अंदरों जीव आत्मा निकलती है, मनुख की हड्ड जिंद निमाणी कढ़ी है, हड्डां कू कड़काए, हड्ड कड़कते हैं। भावें मनुख नूं पता नहीं लगता क्यों, परमेश्वर इनू बेहोश कर दिंदा। अगे महाराज कहते जे हाँ बीजै सो लूणै कर्मा संदना खेत। ये बहुत वड्डी गल है दुनिया के उत्ते। धरती दे विच जो बीजोगे वही प्राप्त होएगा। किसी ने कणक बीजी है, कणक मिल जाएगी। जे मनुख अपनी जिंदगी विच वेखे, बाणी दे चाहुंदा है फरीदा लोड़ है दाग बेजूरियां, किकर बीजै जट। किकरां दे जिंदगी विच बीज बीज के दाखा चाहुंदा है, दाखा नहीं मिलणगी। दाखा उन्हां नूं मिलदियां ने जिहड़े बीजदे ने। इस करके महाराज कहते आपन बीज आप ही खाओ, आप ही बीजना
आप ही वढ़ना है, कोई दूजा विच नहीं, दूजा कोई करने वाला कुछ नहीं। अपना फल है, अपना बीज है, आप ही बीजना। इस करके महाराज कहते ने बीज भी तू अपने बीजे हुए ने, इन्हां नूं वढ़ना भी तू आप है। इस करके एवें कर, जे माड़े कर्मां दे बीज बीज दिते ने, अज चंगियां दे बीज माड़े कट्टे जाणगे। 6 महीने पैली दे विच जे कोई गलत चीज़ बीज बैठे हैं, ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं वड्डी नहीं जाएगी, वढ़ दो। 6 महीने बाद कुछ होर बीज लो, चंगी चीज़ बीज लो। भुलेखा तो मनुख नूं लग ही जाता, जिमीदार नूं भी लग जाता है। अपने वालों सही बीज बीजदा है, मार्केट दे विच उहदी वैल्यू नहीं हुंदी, गलत बीज हो जाता है। इस करके महाराज कहते हैं सही बीज की है, परमेश्वर का नाम। आपन हथी अपना आपे ही काज सवार गया, अपन हथी अपना परमेश्वर का नाम बीज बीज के अपना काज सवार लईदा। अंत दे विच महाराज कहते नानक प्रभ शरणागति चरण बोहित प्रभ देत। हे नानक जी कहते ने मैं परमेश्वर की शरण दे विच हाँ। परमेश्वर दे जेड़े चरण कमल ने जहाज दे समान ने, बोहित दे समान ने। परमेश्वर सानू अपने चरण दे, क्योंकि ये जहाज ने अपनी बाणी दी, अपने नाम की कृपा कर। ये भव सागर तो जिवें जहाज दे विच बैठीए नदी पार हो जाती है, जहाज दे विच बैठिया मनुख नदी नूं पार कर लैंदा, भावें किन्नी डूंगी होए। गुरु की बाणी जपिया, गुरु का नाम जपिया, भावें ये दुनिया सागर दुत्तर कहिए क्यों कर पाईए पारो। भावें ये संसार मन रहे संसार अंध गहेरा, चौं दिस फसरे हुआ जम जेवरा। भावें ये जिहड़ा संसार है बड़ा अंधेरे वाला है, चारे बन्ने असीं वेखदे हां, काम दीयां गल्लां चलदियां ने, क्रोध दीयां चलदियां ने, ईरखा दीयां चलदियां ने, निंदिया चलदी है, चुगली चलदी है, चारे बन्ने होर ते कोई चलदा ही नहीं। सत संगत ते कल्ली गुरुद्वारे विच चलदी है, होर कित्थे चलदी है। सारा दिन दे विच 1 घंटा असीं इत्थे कथा करदे हां, शामी करदे हां, बाकी सारा दिन किहड़ा शहर दे विच सत्संगत चलदी है? नहीं, ईरखा चल रही है, विरोध चल रहे है, द्वेष चल रहे है। इस करके चारे बन्ने हनेरा ही हनेरा है। गुरु की बाणी, गुरु का नाम चानण दे समान है। गुरु के चरणा रूपी जहाज दे विच चढ़ जाना चाहिए, ये दुनिया तो पार हो जावांगे। साहब जी कृपा करन, जेड़ा भुलेखा मनुख नूं लग्या होया है, किते महाराज कृपा करन ये भुलेखा उतरे, मनुख दा पदार्थां दे नालों संबंध घटे, परमेश्वर दे नाल जुड़े। इन्नियां बेनतियां प्रवान होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। 400 साल सहज पाठ दे नाल गुरुद्वारा शीशगंज साहिब विखे गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे 400 साले नूं मुख रखदिआं सहज पाठ की लड़ी जिहड़ी वो शुरू होएगी, जिहदे विच आप जी बीबी राज कौर जी दे कोल गुरुद्वारा साहिब दे विच बीबियां वल्लों भाई सारे कोई भी आके शाम नूं 4 ਤੋਂ 5 ताईं संगती रूप में सहज पाठ चलणगे। आप जी वध तो वध सहज पाठां विच हाज़री भर के अपना जीवन सफला करो, क्योंकि अज ताईं अपने भले वास्ते सहज पाठ कीते ने। एक एक सहज पाठ असीं गुरु तेग बहादुर महाराज जी दे 400 साले नूं भी मुख रख के करिए। इन्नियां बेनतियां प्रवान। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की